हाँ जी, अपने सामने पहला प्रश्न दिता गया है, राज सभा के जिहड़े मैंबर हुंदे हन तां उन्हां दा कार्यकाल किन्ने समय का हुंदा है। तां इसदा अपने कोल सही आंसर होवेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 साल। हाँ जी, राज सभा जिस नूं स्थाई सदन के नाम नाल भी जाणिया जांदा है, तां इन्हां दे जिहड़े मैंबर हुंदे हन तां इन्हां दा कार्यकाल हुंदा है 6 साल का। इस तो इलावा अपने पंजाब दे विचों राज सभा दे कुल किन्ने मैंबर चुने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा कुल 7 मैंबर चुने जाते हैं। इस तो इलावा राज सभा का मैंबर बनने घट्टो घट्ट उम्र कितनी होनी जरूरी है, तो आंसर हो जाएगा 30 साल। इस तो इलावा जेकर आप गल करिए इसनों स्थाई सदन के नाम नाल भी जाणिया जाता है एंड इसनों संसद का उच्चा सदन भी कहा जाता है, बट जी लोक सभा है तो उसनों संसद का निमन सदन के नाम नाल भी जाणिया जाता है। सो इन्हां सारियां गल्लां नूं तुसीं ध्यान दे विच रख सकते हो। तो हुण आपां नैक्सट देखते हाँ जी, धन बिल के प्रति अंतिम फैसला किस दा मन्निया जाता है। हाँ जी, तुसीं पिछले पेपर उठा के देख सकते हो जिहड़े पंजाब के पहला हो चुके हैं पेपर, तो उन्हां विच ये प्रश्न बहुत ही बार रिपीट होंदा है, तो अगे आने वाले एग्जाम विच भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो इस अपने को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोक सभा। हाँ जी, धन बिल के प्रति अंतिम फैसला किस दा मन्निया जाता है, तो आंसर हो जाएगा लोक सभा का अंतिम फैसला मन्निया जाता है। इस तो इलावा एक होर एग्जाम च प्रश्न आता है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं, तो इसका फैसला कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा लोक सभा का स्पीकर। नैक्सट आप देखते हाँ जी, संविधान का रक्षक किस नूं कहा जाता है, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या संसद। तो इसका अपने को सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, संविधान का रक्षक किस नूं कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इत्थे अपने को मिसटेक है बट तुसीं सी आंसर लाना है सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान विच किहड़े शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लोक सभा, राज सभा, संसद या बजट। तो इस अपने को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बजट। हाँ जी, भारतीय जो संविधान है तो इस बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं है, बट लोक सभा, राज सभा, संसद ये सारी अपने को संविधान में शब्द मिलते हैं। नैक्सट, हाई कोर्ट की जानकारी संविधान के किहड़े अनुच्छेद में मिलती है। हाँ जी, इस अपने को सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 214। हाँ जी, 214 नंबर जो अनुच्छेद है तो इस आपको जानकारी मिलती है किसी भी राज के हाई कोर्ट की। इस तो इलावा जी सुप्रीम कोर्ट है तो उसकी आपको जानकारी मिलती है अनुच्छेद नंबर 124 के विच। सो दोनों तुसीं ध्यान में रख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 124 नंबर अनुच्छेद। हेठ लिखियां विचों किहड़े केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग तो एक हाई कोर्ट है, दिल्ली, पांडुचेरी, दमन ते दीव जां लक्षद्वीप। तो इस अपने को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली अजिहा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना अलग तो एक हाई कोर्ट है, ये बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नैक्सट, हेठ लिखियां दे विचों किहड़े हाई कोर्ट विच जज्जां की गिनती सब तो घट है, इलाहाबाद, गुवाहाटी, दिल्ली जां अमरावती। सॉरी, तो इस अपने को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुवाहाटी। हाँ जी, जी गुवाहाटी हाई कोर्ट है तो इत्थे जज्जां की गिनती सब तो घट है, एंड जेकर सब तो वध पूछी जाए तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। गुवाहाटी हाई कोर्ट जी है ये असम के पैंदी है। नैक्सट आप देखते हैं हाँ जी, हाई कोर्ट का जज बनने लिए किहड़ी योग्यता जरूरी है। तो फर्स्ट अपने को ऑप्शन मैंशन की हुई है, भारत का नागरिक होवे, बिल्कुल सही है। 10 साल तक किसी कोर्ट में काम कर चुके होवे, तो यह भी बिल्कुल सही है। 62 साल की उम्र पूरी ना होवे, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सारे ही कथन सही हैं योग्यता संबंधी, डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नैक्सट आप देखते हैं हाँ जी, कारगिल दिवस का गठन कदों किया गया सी। तो आप इसका आंसर देख लेंगे हैं, बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा 26 जुलाई। हाँ जी, कारगिल दिवस कदों मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 26 जुलाई, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नैक्सट, संविधान विच भारत नूं की कहा गया है, इंडिया, भारत वर्ष, राज्यां दा संघ जां इन्हां दे विचों कोई नहीं। तो इस अपने को सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यां दा संघ। हाँ जी, संविधान विच भारत नूं की कहा गया, तो आंसर हो जाएगा राज्यां दा संघ, सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नैक्सट, पंचायती राज दिवस कदों मनाया जाता है। तो इस अपने को आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 अप्रैल। हाँ जी, पंचायती राज दिवस कदों मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नैक्सट, पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज या राष्ट्रपति। हाँ जी, जे भी वीटो जी होंगी है तो उसका प्रयोग कौन कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रपति। जी, पॉकेट वीटो पावर जी होंगी है तो ये केवल राष्ट्रपति को होंगी है, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नैक्सट, झंडा कमेटी के चेयरमैन कौन सन।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ JB कृपलानी। हाँ जी, ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ JB कृपलानी। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਐਂਡ ਸਮਾਜਵਾਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ? 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਡ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ, ਸੰਥਾਲੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, 42ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 92 ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਲੀ। ਕਦੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ। 368 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ 3:2 ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਮਨ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 44ਵੇਂ, 42ਵੇਂ, 46ਵੇਂ ਜਾਂ 61ਵੇਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। 42 ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ 1976 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 7। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ 7 ਐਂਡ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਹਨ 6।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਆਪਾਂ ਲਏ ਹਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਵਿੱਤੀ ਪਾਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੰਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 51A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਟਲ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 11। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਤਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾਤਕਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 8 ਵਾਰ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਲਈ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਟੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 28 ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 32 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 395। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਸਨ। ਐਂਡ 22 ਭਾਗ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਹਨ 25। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਨੁਛੇਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 465 ਪਲੱਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨੁਛੇਦ 465 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ 12। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 8। ਨੈਕਸਟ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? 1 2 3 ਜਾਂ 4? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 4। ਹਾਂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਰਾਜਪਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਰਾਜਪਾਲ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 19। ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 19 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 399। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ 399। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1947, 46, 52 ਜਾਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 14ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਭਾਰਤ ਦੇ 13ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੁੰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਰਹੇਗਾ। ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੈ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 8 ਯਾਨੀ ਕਿ 8। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਝਾਰਖੰਡ, ਗੋਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ 2 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਡੇਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ,
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਗਲੀ ਵਕਈਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 3 ਕਲਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੰਗਲੀ ਵਕਈਆ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 24। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 24। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਰ ਹੈ ਨੀਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਚੌੜਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2:3। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਚੌੜਾਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ 3:2। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 22 ਮਈ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 22 ਮਾਰਚ ਜਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਡੇ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਨ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਣਮੁਖ ਸ਼ੈਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਆਰ ਕੇ ਸ਼ਣਮੁਖ ਸ਼ੈਟੀ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਤਾਂ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 52 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 65 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1911 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 1911 ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਢੇਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਕੌਣ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਬੈਂਕਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵੋ ਕ੍ਰਿਸਟੈਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਮੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਵੋ ਕ੍ਰਿਸਟੈਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ ਇਹ ਅੰਬ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ਇਹ ਕਥਨ ਸਨ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਸੀਗਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ। ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਰ ਲਾਠੀ का ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਫਨ ਕੇ ਕੀਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਸਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਭਾਗ ਹਨ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਆਯੋਗ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਆਯੋਗ। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1946 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। WC ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 60। ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1928। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 15 ਮਾਰਚ 1950 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ 10 ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।